Dear students, how are you? Perhaps you are very well. I am Shamir Bishwas, your English teacher. I want to give some explanation about clauses. Perhaps you have seen my previous two classes. First one is on noun clause and second is on adjective clause. But now I am going to take another portion of that clauses, especially adverbial clause. Perhaps you are mentally prepared to take your khata and pen for pointing out some questions about adverbial clauses. Dear students, now we are apart from each other physically, but we want to virtually meet with each other, and our college has taken this step, especially encouraged by respected principal sir Gaji Marupul Kobir sir. Now I am before you to take my another class on adverbial clauses, but today I am taking this class with the help of digital content. I think it will help you to understand clearly. Now I want to take you with me this content. Dear students, now I am in digital content with you. Especially, firstly, I want to welcome you, my online class, especially my projector. I am your Shamir sir. I am to give some explanation about my today's topic, and this topic is on adverbial clauses. Firstly, I want to give you some explanation about adverb and adverbial clauses. You know that adverb is a parts of speech which modifies another parts of speeches except noun or pronoun. But from this definition, we can conclude in this way that adverbial clause acts also the same, but it contains a subject and a predicate. So, from this definition, we can say that an adverb clause is a group of words which contains a subject and a predicate of its own, and does the work of an adverb, especially modifies a verb, an adverb, adjective, and other parts of the sentences. You know that adverb can modify a determiner, phrases, and especially a sentence. But now today's topic, adverbial clause. So I am to give you some explanation about the classification, about the subordinating conjunction. Now, dear students, we go to our adverbial clauses, because adverbial clauses are of many kinds from different writers' view. Here we find that adverbial clause can be classified into 11 types. First, adverb clause of time. Second, adverb clause of place. Third, adverbial clause of purpose. Adverbial clause of condition. Adverbial clause of result or consequence. Adverbial clause of comparison or degree, and this comparison degree can be defined into two types: adverb clause of degree and adverbial clause of manner. And number 8, we find adverbial clause of contrast or concession. And number 9, adverb clause of supposition, adverb clause of proportion. Number 10,
And last 11, adverb clause of circumstances. So from this classification we know that a tough journey, a difficult journey we are taking in this session. Dear students, now I want to give some explanation about adverbial clause of time. আমরা জানি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ টাইম সাধারণত কোনো একটি কাজ সম্পাদনে দেখতে পারি আমরা একটা সময়কে নির্দেশ করে। সো দিস অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ ইজ ইন্ট্রোডিউসড উইথ সাম ফিক্সড conjunction, and this may be called subordinating conjunction because it makes a complete sentence. Here we see that these subordinating conjunctions are as soon as, before, after, hardly, when, scarcely, when, till, until, when, where, while, so long as, whenever. We find these are the symbols of making a subordinate adverbial clause of time. Here we find that some example, especially there was silence as the leader spoke. Here as is used as indication of adverbial clause of time. Second, we find that the word always will be the same so long as men and men. So here as so long as is the indication of making subordinate adverbial clause of time. So in this way we can recognize these clauses are subordinate adverbial clause of time because these conjunctions are used to make these clauses. Next, I am to give you another portion of adverbial clause of place. Adverbial clause of place is a clause there we find that it indicates a place of functioning any work. অর্থাৎ adverbial clause of place কোনো একটি কার্য সম্পাদনের স্থানকে নির্দেশ করে। So here I want to give some example about it. Here we find that this clause is introduced with where, wherever, whence, etc. And these conjunctions are the indication of making adverbial clause of place. Dear student, here we find a difference between where and wherever. And to give this example here that I shall go where you lives. Where he lives, এখানে where he lives এটা অর্থ হচ্ছে সেখানে যে বসবাস করে সেখানে আমি যাব। আমি সেখানে যাব, আমি যাব যেখানে সে বসবাস করে। তাহলে এখানে একটা নির্দিষ্ট প্লেস আমরা খুঁজে পাই, একটা নির্দিষ্ট প্লেস এখানে কিন্তু ইন্ডিকেশন আছে। বাট when we say that you may park your car wherever you like, so wherever এখানে ব্যবহৃত হয়েছে একটা অনির্দিষ্ট জায়গা, কোনো নির্দিষ্ট কিছু এখানে বোঝায় না। তুমি গাড়িটা পার করতে পারো যেখানে তোমার খুশি হয়, তাহলে এখানে নির্দিষ্ট কোনো প্লেসকে ইন্ডিকেট করে না। তাহলে হোয়ার আমরা বুঝি এটা একটা ফিক্সড জায়গা অর্থাৎ নির্দিষ্ট, আর হোয়ার এভারটা একটা অনির্দিষ্ট, এরকম কোনো একটা স্থানকে নির্দেশ করে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, উই have seen here that where and wherever can be used to identify two different types of clauses. The students, now we are to go another clause, and this clause is adverbial clause of purpose. Adverbial clause of purpose, এখানে আমরা এই নাম থেকে যেটা বুঝতে পারি তা হলো যে এই adverbial clause of purpose কোনো কাজের উদ্দেশ্য নির্দেশ করে। এরা শুরু হয়, this clause begins with the subordinating conjunction, especially so that, so, in order that, lest, etc. These subordinating conjunction are used to make adverbial clause of purpose, and maximum cases we find that
these subordinating conjunction are used between two clauses, especially these conjunction are used after principal clause. So I want to give another example here that we find that, read it carefully lest you should miss any point. So here lest is used in these clauses, and when we see lest in a sentence, then we can say that it is the symbol of adverbial clause of purpose. Next, we eat so that we may live. So that also is the indication of making adverbial clause of purpose. So dear students, now we want to go another clause, adverbial clause of cause or reason. Adverbial clause of cause or reason. এখানে আমরা যেটা খুঁজে পাবো, এই ক্লজ দ্বারা সাধারণত প্রিন্সিপাল ক্লজের কোন একটা কার্য সম্পাদনের হওয়া বা না হওয়া এমন কিছু কারণ নির্দেশ করে থাকে। This clause is also introduced with some fixed subordinating conjunction, and these are because, since, as, seeing, that, and these conjunctions are used to make adverbial clause of cause or reason. As we can say that he was absent as he was ill, so here as is used to make subordinate adverbial clause of cause or reason. আমরা এখানে কখনো কখনো দেখতে পাই যে since এবং as এর পরিবর্তে in view of the fact বসে বা seeing that এটা বসে সেই একই অর্থ প্রকাশ করে থাকে। Now we want to go another example of that kind of clauses. The students, here we see that seeing that the hall is already full. Seeing that the hall is already full, the meeting may begin now. So here we find from this structure seeing that, this seeing that indication of as, যেহেতু হলটা ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়েছে, the meeting may begin now, মিটিংটা এখন শুরু হতে পারে। So from this structure we can say that seeing that can be used as a subordinating conjunction to make adverbial clause of cause or reason. Now dear students, we have completed our adverbial clause of reason or cause. Now dear student, we want to go another subordinate adverbial clause, and this clause is adverbial clause of contrast and concession. Adverbial clause of contrast and concession. আমরা এই নাম থেকে যেটা বুঝতে পারি এখানে যে এই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কন্ট্রাস্ট বা কনসেশন এরা সাধারণত আমরা দেখতে পাবো যে দুটি ঘটনা বা অবস্থার মধ্যে বৈপরীত্যমূলক একটা তুলনা প্রকাশ করে। বৈপরীত্যমূলক, দ্যাট মিনস অ্যাডভার্সেটিভ কনসেপশন আর গিভেন থ্রু দিস ক্লজেস। অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কন্ট্রাস্ট আর কনসেশন can be started with this subordinating conjunction although, though, even though, in spite of, despite, even if can be used to make this adverbial clause of contrast or concession. We can say though he is poor, he is large-hearted. So here we find that though is the indication of making subordinate adverbial clause of contrast or concession. The students, here also we find that in spite of the fact, in spite of that can be used to make adverbial clause of contrast and concession. I can quote an example here that he insisted on playing in spite of the fact that he had a bad cold. এখানে ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে প্রেরাপ্রি করলো খেলার জন্য in spite of the fact, মানে এখানে in spite of the fact এই বিষয়টি থাকা সত্ত্বেও he had a bad cold,
তার ঠান্ডা লাগা বা খুব তার যে ঠান্ডা লেগেছে, এই ঠান্ডা থাকা সত্ত্বেও তাকে বারবার তাকে পেড়াপেড়ি করতে লাগলো। তাহলে ইন স্পাইট অফ দি ফ্যাক্ট it is also used as subordinating conjunction to make adverbial clause of contrast and concession. So, dear students, now we want to go another slide, and this slide is about adverbial clause of condition. Adverbial clause of condition. Here, condition, that means in Bengali we find that shorto. তাহলে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কন্ডিশন কোনো শর্ত নির্দেশ করে, অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এমন ঘটনার ইঙ্গিত দেয় যা কোনো শর্তের উপরে নির্ভর করে। অ্যান্ড দিস সাবঅর্ডিনেট অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ কন্ডিশন ইজ ইন্ট্রোডিউসড উইথ সাম সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, অ্যান্ড দিস কনজাংশনস আর if, in case, whether, unless, on condition that, but for, otherwise, provided that, providing that, suppose, and so on. Here we find that this clause can be divided into 5 types, 3 basic types and another nasal type, and thirdly we find that a mixed group. Dear students, we can know that it can be used in 3 conditions, but here also we want to add another 2 portions. Now I am to give you some ideas about these conditional clauses. আমরা প্রথম যে ক্লজটি দেখতে পাই, প্রথম ক্লজে সবসময় আমরা দেখি যে কোনো একটি সেন্টেন্সে কি বসে, এখানে আমরা দেখতে পাই যে if it stops raining, যদি বৃষ্টি পড়াটা থামে, we may go out. So here we find that these clauses, present indefinite is used with if, and another on we find that we may go out. So here subject and can, may, will, and the base form of a verb. So it is an example of first condition. if যদি প্রথম অংশটুকু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট নেয়, তাহলে দ্বিতীয় অংশটুকু নেবে একটা ফিউচার ইনডেফিনিট অর্থাৎ সাবজেক্টে পরে ক্যান, মে, উইল এটা বসে থাকে। আমরা আসলে এটা কখন বসাই, এই বাংলা অর্থটা আমরা জানব। আমরা দেখি যে সাধারণত একটি শর্ত আরোপিত হয় এবং যে শর্তটা পূরণ হতেও পারে, নাও পারে, এবং এরকম ক্ষেত্রে শর্ত পূরণের সম্ভাবনাটা অনেকটা বেশি থাকে। অর্থাৎ আমরা এক কথায় বলতে পারি যা ঘটার সম্ভাবনা আছে, এমনটি বোঝালে আমরা ইফ এর ফার্স্ট কন্ডিশনটাকে বসিয়ে থাকি। নাও ডিয়ার স্টুডেন্টস, উই হ্যাভ টু গিভ অ্যানাদার এক্সাম্পল দ্যাট সেকেন্ড কন্ডিশন, ইফ হি কেম আই উড গো, if he came I would go. Here we find that second condition, অর্থাৎ if এর সাথে যদি past indefinite থাকে তাহলে পরবর্তীটুকু হবে past conditional, আর past conditional অর্থটি হলো সাবজেক্টের পরে would, could, might প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম। তো এখানে আমরা একটা পার্থক্য এখানে আগেরটার থেকে এটা একটু পাবো, এই জাতীয় কন্ডিশনাল ক্লজ সাধারণত ভবিষ্যৎ ঘটনার উল্লেখ থাকবে এবং তাতে যে শর্ত আরোপিত হয় তা পূরণ হওয়া অসম্ভব না হলেও ঘটবে না, সেটা আর হবে না, হতে পারে না, বা হওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই কম, এরকম যখন বোঝায় তখন আমরা বলে থাকি যে এই ক্লজটি হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশন। অর্থাৎ এক কথায় আমরা এটাকে বলবো যে যা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম, যা ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম এমনটি বোঝালে তখন আমরা তাকে বলবো সেকেন্ড কন্ডিশন। অ্যান্ড ইন থার্ড কন্ডিশন উই ক্যান কোয়েট অ্যান এক্সাম্পল, ইফ আই হ্যাড সিন হিম, if I had seen him, I would have given him the news. So here we find that past perfect tense is used with if. So if এর সাথে past perfect থাকলে পরের অংশটা পারফেক্ট কন্ডিশনাল হবে। দ্যাট মিন্স আমরা এখানে খুঁজে পাবো যে এই ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে would have, could have, might have এবং তারপরে V3 থাকবে। এবং কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই যে এই ইফটাকে আমরা সাইলেন্ট রাখতে পারি যদি হ্যাডটাকে আমরা সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসি। এখানে আমরা দেখেছি হ্যাড আই সিন হিম আই উড হ্যাভ গিভেন হিম দ্য নিউজ। সো এখানে আমরা এই ইফটা আমরা বসালাম
কাকে এখানে ইফটাকে বাদ দিয়ে আমরা হ্যাডটাকে এখানে বসিয়েছি। তাহলে এই হ্যাডটা যখন সাবজেক্টের আগে আসলো তখন এই ইফটা কিন্তু এখানে সাইলেন্ট হয়ে গেল, অর্থাৎ এটাকে আমরা হিডেন করে দিলাম। তাহলে এভাবেও কিন্তু আমরা এখানে বসাতে পারি। আমরা এটা তাহলে বাংলা অর্থটা কেমন বুঝবো? এই ক্লজটাতে আমরা দেখতে পাবো সাধারণত এটা এই কার্যটা বাস্তবে সংগঠিত হয় না, এবং এটা আমরা বুঝি যে যা ঘটতে পারত কিন্তু ঘটেনি, আর যা ঘটার সম্ভাবনা নেই এমনটি যখন বোঝাবে তখন আমরা ব্যবহার করব থার্ড কন্ডিশনটাকে। নাও ডিয়ার স্টুডেন্টস, উই ওয়ান্ট টু গিভ অ্যানাদার এক্সাম্পল, অ্যান্ড দিস এক্সাম্পল ইজ অ্যাবাউট ন্যাচারাল ইভেন্ট, অর্থাৎ যা সচরাচর ঘটে সেটার ক্ষেত্রে আমরা কেমন বলতে পারি? যদি আমরা বলি এক্ষেত্রে ইফ ইট রেইনস হার্ড, যদি এক্ষেত্রে প্রচুর বৃষ্টি হয়, দিস রোড গোজ আন্ডার ওয়াটার। আমরা এখানে খুঁজে পেলাম ইফের সাথে যে ক্লজটা আছে এটাও প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, এবং পরেরটা যেটা ব্যবহার করলাম সেটাকেও আমরা বললাম প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। সো ইন এ ন্যাচারাল টাইপ উই ফাইন্ড দ্যাট দিস টু ক্লজেস আর অন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। Dear students, it is difficult to identify what kind of conjunction can be used to make what kind of clauses. So now I am to give another example of mixed conditional, that means ব্যতিক্রম ধর্মী এরকম যেগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। কখনো কখনো আমরা বলে থাকি যে দেখতে পাবো আমরা কখনো কখনো এখানে উদাহরণ দিতে পারি আমি যে পোলাইট বা রিকোয়েস্ট, পোলাইট বা রিকোয়েস্ট এমন অর্থ প্রকাশ করার জন্য আমরা কখনো কখনো ইফ ইউ উড বা ইফ ইউ উইল এরকমভাবে ব্যবহার করি, এবং তার পরবর্তী অংশটুকুও কিন্তু আমরা ব্যবহার করে থাকি, সেটা কিন্তু সেই একই ফিউচার টেন্সে আমরা ব্যবহার করতে পারি, দুটো অংশে আমরা যেতে পারি। এটা ব্যতিক্রমধর্মী পোলাইট বা রিকোয়েস্ট দিয়ে যদি বসাই তাহলে ইফের পরে আমরা সেই ক্ষেত্রে কি বসাবো? আমরা সেই ক্ষেত্রে ইফের পরে উইল বসাতে পারি এবং উড বসাতে পারি, উডও বসাতে পারি। ইফ ইউ উড হেল্প মি, যদি তুমি আমাকে সাহায্য করতে, আই শ্যাল কি বি গ্রেটফুল টু ইউ, আই শ্যাল বি গ্রেটফুল টু ইউ, তাহলে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতাম। তাহলে ইফ ইউ উড হেল্প মি, তাহলে কি এখানে প্লিজ বা রিকোয়েস্ট বা পোলাইট এমন একটি অর্থ প্রকাশ করলো আমরা দেখতে পেলাম। আবার কখনো কখনো যদি আমরা ব্যবহার করি এই মিক্সড কন্ডিশনালে যখন যাই, যে কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বক্তা ধরে নেয় যে এমন কিছু কাজ যেটা শ্রোতা তার অনুরোধ সেটা রাখবে এবং সেটা করবে, এরকম যদি কখনো ইন্ডিকেশন পাই তখনও আমরা ব্যবহার করে থাকি। সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট আমরা ইফের পরে একটা সাবজেক্ট আনি, তারপরে উড বা কুড বসাই এবং এরপর একটি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাই, কিন্তু এরপরে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজটি বসাই না। আমরা সেই ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল ক্লজটাকে আমরা সাইলেন্ট রেখে দিই। আমরা এখানে যেটা দেখতে পেলাম এখানে আছে ইফ ইউ উড ওপেন ইউর বুকস, ইফ ইউ উড ওপেন ইউর বুকস, দ্যাট মিনস ইউ ক্যান ওপেন দ্য বুকস ইন ইউর স্কুল অর কলেজ। আমরা এখানে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই সাবঅর্ডিনেট অংশটুকু ব্যবহার করেই প্রিন্সিপাল ক্লজটি কী হতে পারে সেটা আমরা ধরে নিয়ে এগুলোকে আমরা ব্যবহার করে থাকি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও উই হ্যাভ কমপ্লিটেড our adverbial clause of condition. Now we want to go another slide, and this slide is on adverbial clause of comparison, and this comparison is divided into two types. One is on degree and another manner. So we find that this degree clause can be introduced with than, as dot dot as, so dot dot as, the same dot dot as and the। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ ডিগ্রিটা সাধারণত দুটি ঘটনা বা অবস্থার মধ্যে তুলনা বোঝায়। জাস্ট একটা কন্ট্রাস্টিং ভিউ, একটা কম্প্যারিজন উই ফাইন্ড ইন দিস ক্লজেস, অ্যান্ড দিস ক্লজ ক্যান বি ইউজ টু আইডেন্টিফাই as adverbial clause of comparison only when we find that than, as dot dot as, so dot dot as, the same dot dot as, the etc. আমরা এখানে বলতে পারি যখনই আমরা দেখতে পাই যে than এবং শুধু as এরা কিন্তু একটি সেন্টেন্সে এরা একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে বসতে পারে। আমরা জানি অ্যাজটা সাধারণত রিলেটিভ অ্যাডভার্ব হিসেবে বসে, কিন্তু দ্যানটা আমরা জানি প্রিপোজিশন, কিন্তু এখানে দ্যানটাও আমাদের একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসেবে বসতে পারে।
here we can say that he is older than he looks. এখানে একটা কম্প্যারিজন পেলাম আমরা than is the indication of making subordinate adverbial clause of degree. But next example, the more you read and the more you learn. Here the can be used as conjunction. Now I am giving you some ideas about it. Dear students, the more you read and the more you learn. First the and second the, and these are called instrumental the. This the can be defined as instrumental the. অর্থাৎ প্রথম দিটা একটা রিলেটিভ প্রোনাউন অ্যান্ড সেকেন্ড দি এটাকে আমরা বলবো ডেমনস্ট্রেটিভ দি। এখন আমার অর্থ হচ্ছে যে তুমি যতটুকু পড়বে, যতটুকু, দ্যাট মিনস অ্যাডভার্ব অফ কোয়ান্টিটি। সো দি এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন, ইন্ডিকেশন, কোয়ান্টিটি। তো আমরা এখানে বলতে পারি এটাকে যে এটা অ্যাডভার্ব অফ কোয়ান্টিটি অ্যান্ড সেকেন্ড দি কি করেছে, তুমি যতটুকু পড়বে ততটুকু শিখবে, তত, দ্যাট মিনস পূর্বের একে ইন্ডিকেট করছে। আমরা জানি পূর্বের নাউনকে ইন্ডিকেট করলে তাকে আমরা ডেমনস্ট্রেটিভ বলি, বাট যখন আমরা এই দিটাকে বলবো তখন আমরা তাকে বলবো ডেমনস্ট্রেটিভ দি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, হিয়ার দিস টু দি ক্যান বি ইউজড উইথ এ কম্পারেটিভ ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ, দি সুনার দি বেটার। আমরা এখানে বলে থাকি দি সুনার দি বেটার, দি মোর ইউ রিড, দি মোর ইউ লার্ন। সো আমরা এখানে সবসময় দেখব যে এই দি এর পরে অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্মে এবং সেকেন্ড দির পরেও কিন্তু আমরা এখানে বসাবো অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম। এরকম স্ট্রাকচার যখনই দেখব তখন আমরা এই দুটো দিকে বলতে পারি ইনস্ট্রুমেন্টাল দি, অথবা আমরা এই প্রথম দিটাকে বলবো এটা রিলেটিভ অ্যাডভার্ব, ইন্ডিকেটর অফ অ্যাডভার্ব অফ কোয়ান্টিটি, অ্যান্ড সেকেন্ড দিটাকে আমরা বলবো এটা কি, যে ডেমনস্ট্রেটিভ দি, এটা নামে আমরা ডাকতে পারি। So dear students, now we can go another clause, manner, and this manner can be started with as though, as if, how, however, etc. আমরা এখানে দেখতে পাই যে এই যে তোমার অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ ম্যানারটা কি করে, কোনো কাজের প্রক্রিয়া বোঝাতে, কোনো কাজের একটা প্রক্রিয়া বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা শুরু হবে, সেখানে উই ক্যান ইউজ অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো, লাইক, হাউ, হাউএভার, এটসেট্রা। ডু অ্যাজ ইউ লাইক, এখানে একটা উদাহরণ আছে, ডু অ্যাজ ইউ লাইক। এখানে অ্যাজ ইউ লাইক, তুমি যেমনটি পছন্দ করো ঠিক তেমনটি করো। সো হিয়ার অ্যাজ ইজ, সো এখানে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এই যে অ্যাজটা এখানে আছে, এই অ্যাজটা কিন্তু একটা কাজের ধরন, কিভাবে একটা প্রক্রিয়া এখানে বুঝিয়েছে। আমরা এখানে দেখতে পাই যে এখানে একটা ইউ ক্যান কি ছিল, নট ওয়ার্ক লাইক ইউর ফাদার ডাজ, ইউ ক্যান নট ওয়ার্ক, তুমি কাজ করতে পারো না, লাইক কি ছিল ইউর ফাদার ডাজ, তোমার বাবা যেভাবে কাজটি করে তুমি সেইভাবে পারো না। তাহলে এখানে লাইকটা কিন্তু একটা প্রক্রিয়াকে বোঝাচ্ছে, তার বাবার কাজ করার প্রক্রিয়াটাকে বোঝাচ্ছে। তাহলে লাইকও একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন হিসাবে বসতে পারে, যা কিনা একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ ম্যানার গঠন করে থাকে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, উই ক্যান ইউজ অ্যানাদার এক্সাম্পল, দে ডিড ইট ইন এ ওয়ে দ্যাট আই হ্যাড নেভার সিন বিফোর। আমরা এখানে কি খুঁজে পেলাম, যে এখানে আমরা খুঁজে পেলাম যে ক্ষেত্রে দে ডিড ইট ইন এ ওয়ে দ্যাট, তাহলে ইন এ ওয়ে দ্যাট, এই ইন এ ওয়ে দ্যাট এরকমভাবেও একটা কর্মসম্পাদনের প্রক্রিয়া বোঝানোর জন্য দি ওয়ে দ্যাট বা ইন ওয়ে দ্যাট বা ইন দ্য ওয়ে দ্যাট আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে পারি। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে ইন এ ওয়ে দ্যাট অথবা দি ওয়ে দ্যাট, এগুলো ব্যবহার হতে পারে আমাদের একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ ম্যানার গঠনের ক্ষেত্রে। এদেরকে দেখলেও আমরা বলতে পারবো এটা আমাদের একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ ম্যানার। So dear students, we want to go another slide, and this slide is about adverbial clause of result and consequence. Result and consequence, here we find that this clause can be started with such dot dot that, so dot dot that, and these are the symbols
of identifying adverbial clause of result or consequences. আমরা এখানে খুঁজে পাবো কোনো কাজ বা অবস্থার ফলাফল বা পরিণাম নির্দেশ করবে এরা কখনো কখনো দ্যাট দ্বারাও শুরু হতে পারে, আবার আমরা কখনো কখনো দেখতে পাবো যে এরা সো ডট ডট দ্যাট অথবা সাস ডট ডট দ্যাট অথবা শুধু দ্যাট এভাবে আমরা বসিয়ে আমরা এই ক্লজগুলোকে তৈরি করে থাকি, আর তখন তাকে আমরা বলি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ রেজাল্ট অর কনসিকুয়েন্স। হি ইজ সাচ এ গুড ম্যান, হি ইজ সাচ এ গুড ম্যান দ্যাট উই অল রেসপেক্ট হিম। তাহলে এখানে সাচ এ গুড ম্যান, তাহলে সাচ ডট ডট দ্যাট, একজন সে ভালো মানুষ বলেই তো তাকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি। তাহলে এখানে আমরা এটা খুঁজে পেলাম যে সাচ ডট ডট দ্যাট ক্যান বি ইউজড টু মেক অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ রেজাল্ট। আমরা এখানে যদি শুধু আমরা সো দিয়েও শুধু সো দিয়ে বসাতে পারি, ইট ওয়াজ টু ডার্ক টু গো অন, ইট ওয়াজ টু ডার্ক টু গো অন। আমরা যদি এরকম যদি কখনো আমরা বসিয়ে থাকি, যদি আমরা বসাই, কখনো দেখি যে এক্ষেত্রে ইট ওয়াজ টু ডার্ক টু গো অন, এটা এত অন্ধকার ছিল যে আমরা বাইরে যেতে পারলাম না, সো উই ক্যান্ট দেয়ার, সেখানে আমরা থাকতে বাধ্য হলাম। সো হিয়ার উই ফাইন্ড দ্যাট so only so can be used to make adverbial clause of result or consequences. Now dear students, we want to go another clauses, adverbial clause of supposition. Adverbial clause of supposition, that means আমরা বাংলায় বুঝি যেটা মনে মনে ধরে নেওয়া বা কল্পনা করা বোঝায়। মনে মনে আমরা ধরে নিতে পারি এবং এটা কল্পনা করতে পারি, এমনটি ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি adverbial clause of supposition. This clause can be introduced with this subordinating conjunction even if, even though, no matter, however, can be used to make adverbial clause of the supposition. আমরা দেখি কখনো কখনো however, whatever, no matter এরাও কিন্তু ব্যবহৃত হতে পারে adverbial clause of supposition এর ক্ষেত্রে। সেই ক্ষেত্রে আমরা কখনো কখনো দেখি যখন whateverটা ব্যবহার হয়, আমরা এখানে যখন দেখব যে একটা whatever যখন ব্যবহার হবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কখনো কখনো এটাকে ভিন্নভাবে আনতে পারি এবং সেই ভিন্ন ভাবটা এমনভাবে আমরা বসাই, যেমন আমরা যদি বলি সেই ক্ষেত্রে যে however carefully you drive, তুমি যতই ভালোভাবে গাড়ি চালাও না কেন, you will probably have an accident eventually, ঘটনাক্রমে তুমি কোনো কিছুর মুখোমুখি হতে পারো। whatever you do, তুমি যাই করো না কেন, you don't tell him that I told you this, আমি যা তোমাকে বলেছিলাম সেটা তুমি তাকে বলো না। তাহলে whatever you do, যখন আমরা এরকম কোনো ক্লাস পাবো whatever you do, তখনও আমরা বলতে পারি এটা আমাদের একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ সাপোজিশন। আমরা এখানে আরেকটা বলতে পারি নো ম্যাটার, আমরা এখানে নো ম্যাটার হোয়াট ইউ ক্যান ডু ডোন্ট টাচ দিস সুইচ। সো এখানে নো ম্যাটার হোয়াট, আমরা নো ম্যাটার হোয়াট ক্যান বি ইউজড ইন দিস ক্লজেস। আমরা এরপরে যদি বলি কখনো কখনো যদি এমনটি দেখা যায় যে একটা অ্যাজ, এই অ্যাজটা আমরা শুরুতে না বসিয়ে আমরা প্রথমে একটা অ্যাডজেক্টিভ এনে অ্যাজ দিয়ে তারপরে আমরা সাবজেক্ট এবং বি ভার্ব বসাতে পারি, এভাবেও যদি থাকে তখনও তাকে আমরা বলবো অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ সাপোজিশন। সো আমরা এখান থেকে যেটা বুঝলাম যে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ সাপোজিশন সাধারণত এই সকল কনজাংশনগুলি দ্বারা শুরু হতে পারে। নাও যে স্টুডেন্টস, we want to go another slide and this slide is about adverbial clause of proportion. অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ প্রপোর্শন, আমরা এই ক্লজটাকে মনে হচ্ছে একটা নতুন কোন একটা নাম, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ প্রপোর্শন। প্রপোর্শন এখানে অর্থ হচ্ছে একটা অনুপাত, আমরা বুঝতে পারি যে এডজেক্টিভগুলোর দুটি অবস্থার মধ্যকার অনুপাত বোঝায়। এটা ভিন্নভাবেও হতে পারে, যেমন আমরা যদি বলি যে এটাকে অ্যাজ দিয়ে যদি আমরা শুরু করি কখনো, অ্যাজ হি গ্রু ওল্ডার সো হি গ্রিউ উইকার। আমরা যখন অ্যাজ দিয়ে শুরু করছি তারপরে আমরা সোটাকে আমরা বসাতেও পারি নাও পারি। তাহলে আমরা বলতে পারি দিস ক্লাস ক্যান বি স্টার্টেড উইথ অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ অর অনলি অ্যাজ অ্যান্ড দিস সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আর ইউজ টু মেক অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ প্রপোর্শন। আমরা এখানে একটা অনুপাত বোঝাচ্ছি, কেমন, অ্যাজ হি গ্রিউ ওল্ডার, যেহেতু সে অনেক বয়স হয়েছিল তার, সে তো কি গ্রিউ উইকার, সে দুর্বলও সেই ইউনিয়নে হয়েছিল। তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা বুঝতে পেলাম যে আমাদের একটা সবসময় এই অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ প্রপোর্শনের মধ্যে আমাদের দুটি অবস্থার মধ্যে কিছু কী হবে, পারস্পরিক একটা অনুপাত আমরা খুঁজে পাবো। নাও ডিয়ার স্টুডেন্টস, উই হ্যাভ কাম
at the last of our journey, especially adverbial clause of circumstances. Adverbial clause of circumstances here can be used in this way. With Bengali meaning we find that কোনো একটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কিছু ঘটে বা ঘটবে। তাহলে কোনো একটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কিছু একটা ঘটে বা ঘটবে এর উপজালে আমরা এই জাতীয় ক্লজ আমরা ব্যবহার করে থাকি। তাহলে কোনো একটা কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কিছু ঘটে বা ঘটবে এমনটি আমরা খুঁজে পেলে তখন তাকে আমরা বলছি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ সার্কামস্ট্যান্সেস, অ্যান্ড দিস ক্লজ ক্যান বি ইন্ট্রোডিউসড উইথ সাম conjunction, and this subordinating conjunction are seeing that can be used, being suspicious that can be used. So here we find that it demands subordinating conjunction only its meaning. তাহলে এর অর্থ অনুযায়ী এরা এক একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন পেয়ে থাকে। আমরা এখানে বললাম seeing that or thinking that or being suspicious that, এটা দিয়ে আমরা কিছু ক্লাস করে দেখব। সিং দ্যাট দি ওয়েদার বিকেম রাফ, এটা অবজারভেশন করলো যে আবহাওয়াটা খুবই খারাপ ছিল। উই স্টেড অ্যাট হোম, আমরা ঘরে থাকতে বাধ্য হলাম। তাহলে এই যে একটা অবজারভেশন আমরা খুঁজে পেলাম যে আবহাওয়াটা খারাপ ছিল বলে আমরা বাড়ি থাকতে বাধ্য হলাম। সো হিয়ার সিং দ্যাট, দিস সিং দ্যাট ইজ ইউজড টু মেক অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ সার্কামস্ট্যান্সেস। Next we find that thinking that he would not be welcomed, he refrained from attending the meeting. আমরা এখানে কি খুঁজে পেলাম? এখানে খুঁজে পেলাম যে থিঙ্কিং দ্যাট, সে মনে মনে একটা চিন্তা করলো। কি চিন্তা করলো? যে তাকে মনে হয় অভিনন্দন জানানো হবে না এই মিটিংয়ে। সুতরাং সে কী করলো? নিজেকে সে গুটিয়ে রাখলো। তাহলে একটা পরিস্থিতিটা ভেবে কি ঘটতে পারে, কি ঘটবে এমন একটা অর্থ যখন বোঝালো তখন আমরা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ অফ সার্কামস্ট্যান্সকে আমরা তখন টেনে আনবো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, উই হ্যাভ কমপ্লিটেড আওয়ার অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ of circumstances, and lastly I will say that this journey or this session is not so easy as we have found in our two clauses, especially noun clause and adjective clause. Perhaps you think that it is not so easy, so I request you try to understand and then memorize the subordinating conjunctions and the name of this subordinate adverbial clause. আমরা যদি সাবঅর্ডিনেট অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ এবং কনজাংশন এই দুইটা জিনিস যদি ওর সাথে মিলিয়ে আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে ইজিলি উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্যাট দিস ক্লজ ইজ adverbial clause of circumstance or supposition or purpose or result or cause or manner or degree or time or place or contrast or condition, আমরা যে কোনো কিছুটা বলতে পারবো। সো আমি এই ক্ষেত্রে মনে করব আমি একটা বড় একটা বিষয় এখানে শেষ করলাম ক্লজেস, আর এইগুলো না জানলে আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করতে পারবো না, আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বে ভালো আমরা ক্লিয়ার কনসেপশন পাবো না, আমরা কানেক্টরটা ভালো করে করতে পারবো না, এবং আমরা যদি মডিফায়ারের কথা বলি সেখানেও আমরা ক্লজ ইউজের ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ হব এবং ট্রান্সফরমেশন সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে আমরা ব্যর্থ হব। সুতরাং ক্লজটা আমি মনে করি যদি একটু ভালো করে তোমরা পড়তে পারো তাহলে যেটা তোমার এইগুলো করতে সাহায্য করবে, নিজে ফ্রি হ্যান্ডে লিখতে পারবে, এবং লাস্টলি ইউ ক্যান কম্পিট এনি কাইন্ডস অফ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন ইন ইউর লাইফ to take a job or to take chance in any university. So goodbye.